انتخابات میں حکومتوں کا کوئی رول نہیں ہوتا. تھوڑا سا اونچا بولیے گا جی. انتخابات میں حکومتوں کا کوئی رول نہیں ہوا کرتا اور الیکشن کمیشن ہی کا رول ہوتا ہے. صحیح. لیکن یہاں تو جس کا رول ہے اس نے رول ادا نہیں کیا، جس کا رول نہیں ہے اس کو بے دخل کر دیا گیا، اور جن کا کوئی رول نہیں ہے آئین میں اور حلف اٹھایا ہے کہ ہم دخل نہیں دیں گے، انہوں نے سارا الیکشن کنٹرول کر دیا. تو اب یہی جنگ ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے الیکشن کے ساتھ؟ اب الیکشن کرائیں دوبارہ اور اسٹیبلشمنٹ دستبردار ہو جائے، فوج پولنگ اسٹیشنوں سے دور رہے، واپس اپنے علاقوں میں چلی جائے جہاں ان کی ضرورت ہے. الیکشن میں ان کی ضرورت نہیں ہے. سر میرا نام رانا عامر اسلم ہے، میں ڈسٹرکٹ انچارج ہوں ایکسپریس میڈیا گروپ کا. سر ماضی میں دیکھا گیا ہے آپ نے مخالفت کی ہے بھرپور پی ٹی آئی کے حوالے سے، ان کی جماعت کی. تو اب درمیان میں کوئی لچک پیدا ہوئی تھی، معاملات چلے تھے، تو اب کیا صورتحال ہے پی ٹی آئی سے؟ آپ کے معاملات مستقبل قریب میں وہ مزید گہرے ہوں گے یا کوئی کیا کرنٹ سچویشن کیا ہو رہے گی؟ تو جب مذاکرات ہوں گے آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا. ہم ابھی بیٹھے نہیں ہیں تو آپ کا سوال تو ویسے ہی ضائع چلا جائے گا. وقت پہ سوال کیا کرو. سر یہ جو موجودہ الیکشن ہوا ہے، آپ کو سخت تحفظات ہیں، موجودہ نظام سے سخت تحفظات ہیں. ایک تو ان کا سلوشن بتائیں کہ کمپلیٹ پاکستان کے مفاد کا آپ کے نظر میں کیا سلوشن ہے؟ دوسرا میرا سوال بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی بھی مزاحمت کی سیاست کر رہی ہے اور آپ بھی، آنے والے دنوں میں کیا اتحاد ممکن ہے؟ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. پہلے سوال کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بہت سے اینکر سے بھی سنا ہے اور مجھے تعجب ہوا ہے کہ فضل الرحمان احتجاج کر رہا ہے، متبادل پیش نہیں کر رہا، جلسے کر رہا ہے تو متبادل نظام بھی تو دے. حضرت ہمارا متبادل نظام کا پرابلم نہیں ہے، ہمارے پاس آئین ہے، اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے قوانین پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارا الیکشن جو ہے اس کو بھی اختیار کیوں کر دیا گیا ہے؟ ہماری فوج اور مقتدرہ سیاست پہ کیوں مداخلت کرتی ہے؟ آئین خود وضاحت کرتا ہے اس چیز کی. جس ملک میں آئین موجود ہو اور عین بھی متفقہ آئین موجود ہو، جہاں قوانین موجود ہوں، جہاں ہر شعبے کا اپنا ایک دائرہ کار موجود ہو، قانون اس کا دائرہ متعین کرتا ہے، ہم وہاں سے جا کر ہر شعبے میں ہاتھ ڈالتے ہیں. وہ بھی میرے کنٹرول میں، وہ بھی میرے کنٹرول میں، وہ بھی میرے کنٹرول میں، اور ہر چیز کو ہم ریاستی لیول پہ جا کر قابو کرتے ہیں. اور انتظامی بنیادوں پر ملک کو چلانا ہے تو بیوروکریسی کو آزاد کرو اور حکومتوں کو آزاد کرو. حکومت سیاسی لوگوں کی بنے. ہر ضلع میں جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے، الیکٹیبلز اکثر ان کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور جس کو وہ چاہیں، آج آپ کی باری ہے، آج آپ کا نمبر ہے، آج آپ کا نمبر ہے، کسی دفعہ اس کا نمبر تھا، اس کا نمبر ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی پالیٹکس ہے ملک کی؟ اور کوئی انکار نہیں کر سکتا ہمارے دعوے سے. یہ حقائق ہیں. تو اس طریقے سے حضرت ایک ایک کو رات کے اندھیروں میں بلا کر ان کو ہدایات دینا، ان سے رشوتیں لینا، ان سے پیسے لینا، اور پھر ہر ایک سے پیسے لینا، اور پھر ایک کو کامیاب کرانا اور باقی جو ہے وہ مانگ بھی نہیں سکتے ان سے واپس. اس طرح بھی ہوتا ہے سیاست. اور ہمارے ملک میں اس قسم کی باتوں کو ایک تعجب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں، حقائق ہے، زمینی حقائق ہے. اس کا انکار کیوں کیا جائے؟ آپ کے کے پی کے میں جو ہے اس ٹائم گورنر اور وزیر اعلیٰ آپس میں ہیں اور دونوں طرف سے اپنے معتزم ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے صوبے کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ یہ تو پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ صرف فضل الرحمان دشمنی میں اور مخالفت میں انہوں نے یہ دو بڑے عہدے صوبے میں کیوں دیے ان کو. جب کرائٹیریا یہ ہو کہ چونکہ یہ مولانا صاحب کے مقابلے میں ہے، تو چونکہ یہ مولانا صاحب کے مقابلے میں ہے تو اس لیے ہم صوبے میں ان کو دیں گے، تو اس سے تو میری اہمیت بہت اونچی ہو جاتی ہے نا جی، کہ میں ان کی تو یہ چیزیں جو ہے وہ بچگانہ قسم کے فیصلے ان کے ہوتے ہیں اور بالکل اممیچور فیصلے. اور میں کیا تبصرہ کروں ان کے اوپر؟ مولانا صاحب، ایک عدالت کے مخالف بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا
एक बयानिया है आपका, आप क्या समझते हैं कि आपके बयानिए में और पीटीआई के बयानिए में क्या फ़र्क है? मैं इस वक्त इस एजेंडे पर नहीं हूँ कि मैं पीटीआई और जमीयत के बयानिए में फ़र्क वाज़ेह करता जाऊँ। मेरा अपना बयानिया है, मैं पूरे आज़ादी के साथ, मेरी एक पार्टी है, बहुत बड़ी जमात है, इस जमात को थोड़ा न समझा जाए। ज़बरदस्ती सारे इकट्ठे होकर उसको गिराने की कोशिश करते हैं और धांधलियों के ज़रिए हमें हुकूमतों से महरूम करते हैं, पार्लियामेंटों से महरूम करते हैं। बैनुल-अक़वामी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसमें दखील होती है। इतने बड़े मंसूबे के तहत कुछ लोगों को ऊपर ले जाना, कुछ लोगों को नीचे ले जाना, तो जिस पार्टी के ख़िलाफ़ आलमी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी लोकल एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मनसूबाबंदी करती है, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा फिर कि उसका बयानिया क्या हो, इसका बयानिया क्या है। मैं किसी के बयानिया को बयानिया नहीं समझता, मैं अपने बयानिया का जिम्मेवार हूँ। और आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि आप मेरे वकील नहीं हैं कि मेरा बयानिया आप बनाकर पेश करेंगे, जो मैं कहूँगा वही कहेंगे आप, और न सहाफ़ती बदयांती होगी। मौलाना साहब, किसानों को गंदम के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में बिलखुसूस उनकी गंदम नहीं खरीदी जा रही, ये बहुत बड़ा इशू है जी, इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? हज़रत बात यह है कि पंजाब को आवाम को सोचना पड़ेगा। पंजाब का आवाम सबसे ज़्यादा पसमानदा है, ज़हनी लिहाज से, वसाइल के लिहाज से नहीं। और इस बड़े सूबे का किरदार इस वक्त सियासी लिहाज से कुछ भी नहीं है। आप लोग इन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो आपके साथ यही कुछ करते हैं। इन्हीं जागीरदारों को आप वोट देते हैं, यही जागीरदार आपके साथ यही कुछ करते हैं। 45 लाख टन आपके पास गंदम मौजूद है और अगली फसल सर पे है, और इस बीच में आप 35 लाख टन मज़ीद मंगवा रहे हैं। किस खुशी में जी? तो किसान रोएगा नहीं तो और वोट दो इनको, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और जमीयत को इसलिए वोट नहीं, जो जमीयत को इसलिए आप वोट नहीं देंगे कि हम इलेक्टेबल्स नहीं हैं, यानी हम एजेंसियों के किसी एस्टेब्लिशमेंट के कोई एजेंट नहीं है कि हम उनकी खुशामद करके वोट हासिल करें और कैंडिडेट बने उनके। तो अवाम बराह रास्त समझती क्यों नहीं है? इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को अब तब्दील करना पड़ेगा, इनकलाब का नारा लगाना पड़ेगा, तब्दीली की बात करनी पड़ेगी, और सच्ची तब्दीली, ड्रामाई तब्दीली नहीं। तो सही मानों में आप बात करें, पंजाब के लोगों को समझाएं, तज्जिए करें। सारे तज्जिए जो हैं वो दो पार्टियों के अंदर फंसे हुए हैं जी, पूरा आपका मीडिया दो पार्टियों में फंसा हुआ है जी। आज ये और आज वो, आज ये और आज वो। सवाल है जी, उसमें ये कि आपने एक अलम बुलंद किया है इस निज़ाम के ख़िलाफ़, फसूदा निज़ाम, जैसे आप इलेक्टेबल्स कह रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं। आपने अभी तक जो है एक जो अपनी तहरीक का आगाज़ किया वो गुफ्त शनीद से है। आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरीके से आपकी बात नहीं सुनी जाती तो क्या आप एक बड़े पैमाने पर एहतजाज करने जा रहे हैं? एहतजाज करने के लिए हम जाएंगे। मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक ही जमात है जो एक ही बात कर रही है। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, हमने कहा धांधली हुई। ये नहीं कि नून लीग मेरे दोस्त बन गई, पीपल पार्टी मेरे दोस्त बन गए, हमने मिलकर तहरीक चलाई। आज अगर उनकी हुकूमत आ गई तो अब मैं चुप हो जाऊं? नहीं, अगर यहाँ पर भी धांधली हुई है तो मैं आज भी कहता हूँ कि धांधली हुई है, और इसको तब्दील करना पड़ेगा जी, कुर्बानियाँ देकर करना पड़ेगा जी, कुर्बानियाँ देकर, चाहे जेलों में जाना पड़े, चाहे कब्रों में जाना पड़े, लेकिन कुर्बानी देकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कुर्बानी कौन देगा सर? कुर्बानी कौन देगा? आप जैसे नौजवान देंगे जी। आप किस लिए हैं जी? कुर्बानी देने के लिए हैं ना, रोटी खाने के लिए थोड़ी है आप लोग। साहब, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है, आपके ख्याल में इसका वाहिद हल क्या है? ये हुकूमत का खात्मा, नए इलेक्शन है, या कोई इसके अलावा भी कोई हल है? हज़रत, ये सवाल क्यों आप करते हैं? मेरा तो दिमाग ख़राब कर लेते हैं आप लोग इस किस्म का सवाल करके। यानी आपका दिमाग और पूरे कौम का दिमाग और सियासतदानों का दिमाग जुमूद का शिकार हो गया है। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ जुल्म करे, जो गंद हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, जो ड्रामे हमारे साथ करे, फिर उसके बाद फिर क्या होगा जी? फिर क्या होगा जी? ये कोई सवाल है जो हम कर रहे हैं? यानी पूरे कौम के दिमाग को आपने जुमूद के हवाले कर दिया है। हमारे अंदर न सोचने की सलाहियत है, न हमारे पास आइन है, न हमारे पास रहनुमाई के लिए कोई कानून है, न हमारे पास कोई इदारे हैं। सब कुछ मौजूद है,
फिर एक इदारे की बालादस्ती क्यों? मौलाना साहब, आप पीडीएम का हिस्सा रहे हैं, आपके बेटे मैं भी सरबराह रहा हूँ, जमात सरबराह रहा हूँ, हिस्सा नहीं रहा हूँ खाली। तो उस टाइम इस्तिलाह का वक्त था, 1.5 साल आपके पास था, तो उस टाइम क्यों नहीं की गई इस्तिलाह? ये पंजाब से भी पूछो ना, मुस्लिम लीग से भी पूछो जिसको आपने वोट दिए हैं। बड़े तो वो थे ना, क़यादत तो वो कर रहे थे, हम तो साथ साथ चल रहे थे, बट ठीक है, कुछ अपने राय के ख़िलाफ़ भी हम चल रहे थे ताकि इत्तेहाद न टूटे। लेकिन ये सवाल आप जो मुझसे करने की ज़रूरत कर रहे हैं, कभी वहाँ जाकर मियां नवाज शरीफ से भी करें ना, शहबाज शरीफ से भी करें ना। सर सियासतदान की जो दोहरी शरीयत निकला है तो वो नाअहल हो जाता है। कल जो है काफ़ी सारे जजेस की दोहरी शरीयत निकली है, फैसल वार्डन ने सवाल उठाया तो